Hi students. இப்போ நம்ம electric dipole and electric dipole moment அப்படினா என்ன அப்படினு பார்க்க போறோம். இப்போ di அப்படிங்கற அந்த வேர்ட் ஓட மீனிங் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா two. அப்ப dipole அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Two poles. ஒரு பாசிட்டிவ் போல் ஒரு நெகட்டிவ் போல் அப்படினு அர்த்தம் dipole. அப்ப in physics what is meant by dipole? How we are going to define அப்படினு கேட்டிங்கனா dipole is defined as a system consisting of two charges. ரெண்டு point charges இருக்கணும். அது எப்படிப்பட்ட point charges இருக்கணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா they should have the same magnitude, same strength but opposite polarity இருக்கணும். அப்ப two dissimilar charges அப்படினு பேருப்பா. dissimilar charges அப்படினா ரெண்டுமே சேம் ஸ்ட்ரெngth தான். ஒன்னு பாசிட்டிவ்னா இன்னொன்னு நெகட்டிவ். அப்படி வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ இங்க -q கூலும் இருக்குது, இங்க +q கூலும் இருக்கு. ரெண்டு சார்ஜ். அது ரெண்டுக்கு நடுவுல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸா இருக்கணும். ரொம்ப ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸா இருக்கணும். அப்போ how do we define an electric dipole? Once again I am telling you, an electric dipole is defined as a system consisting of two equal and dissimilar, okay, two equal and opposite charges nu sollalam. Two equal and dissimilar charges separated by, okay va, they are separated by a very small distance. This is only defined as an electric dipole. It is a system consisting of two equal and dissimilar charges separated by a very small distance. இப்போ இந்த diagramல what are the two charges I have taken? Two equal charges, -q and +q. They are dissimilar. One negative, the other one is positive. They are separated by distance equal to a plus a equal to 2a. In the total distance between the two charges a plus a எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கனாக்க 2a. அதோட மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஆக்சிஸ் along the y axis போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அதோட மிட் பாயிண்ட். இந்த மிட் பாயிண்ட் வேணா o அப்படினு எடுத்துக்குவோம். So from the midpoint of the dipole I have considered a y axis. Understand? So to the left side of y axis வந்து negative charge இருக்கு, right side of the y axis positive charge இருக்கு. ரெண்டுமே equal distanceல இருக்குது. சரி, இப்போ நம்பர் லைன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்பர் லைன்ல வந்து 0க்கு ரைட் சைடு எல்லாமே பாசிட்டிவ், 0க்கு லெஃப்ட் சைடு எல்லாமே நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். அந்த மாதிரி now the position vector of the positive charge +q இருக்கு இல்லையா? அதை நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றேன் பாருங்க. Position vector is r plus vector. Position vector of the positive charge is denoted as r plus vector. இந்த r plus vector வந்து aங்கிற distance from the center. அதே மாதிரி position vector of the negative chargeக்கு நான் என்ன சிம்பல் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னாக்க r minus vector. அப்போ first you should know that r plus vector it is called by what name அப்படினு கேட்டிங்கனாக்க it is the position vector of plus q. right side ல இருக்குல்லப்பா, right side ல இருக்குது, along the positive x direction. எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது? aங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது இல்லையா? அதனால this r plus vector is equal to a times I cap, where I cap is what? Unit vector along the positive x direction. அப்ப r plus vector is the position vector of the positive charge. From the center O, it is at a distance a. அதனால r plus vector is equal to a times I cap அப்படிங்கறத தரோவா புரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ position vector of the negative chargeக்கு நான் என்ன சிம்பல் எடுத்துக்க போறேன்? இங்க என்ன கொடுத்திருக்கோம்? r minus vector. அப்போ r minus இது ஒரு வெக்டார். அப்ப இது என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனாக்க it is the position vector of -q. -qங்கிறது அதே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு, ஆனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு.
நெகட்டிவ் x டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா? அதனால இந்த r minus vector is equal to a multiplied by minus I cap. புரியுதா? அப்ப this is also equal to minus of a I cap. இந்த ரெண்டு பொசிஷன் வெக்டாருமே சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. ஒன்னு வந்து along the positive x direction, the other one is along the negative x directionல இருக்குது. சரி, இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த டைபோல் அப்படிங்கிற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுல வச்சோம்னா அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். எப்படி ஒரு பார் மேக்னெட்டை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு நூல்ல சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சோம்னா அது வந்து நார்த் சவுத்ல டர்ன் பண்ணுது இல்லையா? அதே மாதிரி எவ்ரி டைபோல் இஸ் ஹேவிங் எ ப்ராப்பர்ட்டி கால்ட் its strength, and the strength of the electric dipole moment only is called by the name electric dipole moment. Electric dipole moment அப்படினா என்ன? It is the strength of the electric dipole expressed in terms of this name called as dipole moment. Understand? அப்ப இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன? எலக்ட்ரிக் டைபோல். இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பேர் என்ன? எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட். And that electric dipole moment is a vector quantity which is denoted by the symbol small p vector. Small p அப்படிங்கிறது electric dipole moment vector. அந்த arrangement of the two charges அப்படியே போய் ஒரு external electric fieldல கொண்டு போய் இப்படி வச்சோம்னா அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். என்ன டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க, it experiences a torque. என்ன டைரக்ஷன்ல இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க, it will always act from the direction of the negative charge towards the direction of the positive charge. புரியுதா? அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் டைபோலுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட். இப்போ by nature itself there are some molecules. இப்போ water is a molecule. What is the molecular formula for water? H2O தானே? H2O. அந்த வாட்டர் மாலிக்யூலுக்குள்ள ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் இருக்குதுப்பா. அதுதான் இங்க நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன். இங்க பாருங்க, இதுதான் வாட்டர் மாலிக்யூல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நடுவுக்குள்ள பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்கு பாருங்க, பாண்ட் ஆங்கிள் அது வந்து 104 டிகிரி. அப்ப இந்த ஷேப் தான் வாட்டர் மாலிக்யூல் இருக்குது இல்லையா? இப்போ இந்த ஆக்சிஜன்ல வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்குள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இல்லையா? அப்போ each atom is having positive charge as well as negative charge. By nature itself இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு உள்ள இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, இதோட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஒன் எண்ட் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது. இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் ஆல் த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்குது எல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜும். அப்போ அந்த ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இல்ல, அதெல்லாம் இந்த சைடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, லெஃப்ட் எண்ட் ஆஃப் த மாலிக்யூல். அப்ப பாத்தீங்களா? இப்ப இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த நெகட்டிவ் சார்ஜ், இது சென்டர் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப வாட்டர் மாலிக்யூல்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அதுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் புரோட்டான்ஸ் எல்லாமே அப்படியே distribute ஆகி all the negative charges are concentrated at the left end of the molecule and all the positive charges are concentrated at the right end of the molecule. அப்போ by nature itself a water molecule is behaving like a dipole. ஏன்னா இப்போ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க இதுக்கு வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது, இது வந்து -q எடுத்துக்கிட்டேன்னா இது +q. அப்ப இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து 2a. அப்ப வாட்டர் மாலிக்யூல் இஸ் பிஹேவிங் லைக் an electric dipole தானே? நாட் only வாட்டர் மாலிக்யூல், கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்யூல் அப்படிதான் ஆக்ட் பண்ணுது, அம்மோனியா மாலிக்யூல், HCl மாலிக்யூல், including the water molecule, all are behaving like an electric dipole. இதை எடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நம்ம வச்சோம்னா அது வந்து it experiences a torque, அது ரொட்டேட் பண்ண போகுது. With what strength அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, with a strength which is called by the name electric dipole moment. And it is a vector quantity. Now the electric dipole moment is represented by the vector small p, and it is given by the expression
this plus q into its position vector. Purida? Plus q into its position vector. Okay va? Minus this q, that is a plus minus q nu போடுறதுக்கு பதிலா plus of minus q minus q னே போட்டுறேன். Understand? அப்போ இது வந்து minus q into r minus vector. அப்போ p vector is equal to q into r plus vector plus minus q into r minus vector னு வரும். அந்த மைனஸ் தான் இங்க வருது. plus of minus is minus அப்படினு டைரக்ட்டா நான் போட்டுறேன். ஓகேவா? சரி. இப்போ this is now equal to q into position vector of the positive charge க்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? a times I cap போடலாம் இல்லையா? a times I cap. அப்ப பிராக்கெட்ல வந்து a into I cap போட்டாச்சு. இப்போ minus q இருக்குது. இந்த r minus vector which is a position vector of minus q க்கு பதிலா நம்ம என்ன போடலாம்? minus a into I cap. அப்ப பிராக்கெட்டுக்குள்ள minus a into I cap போட்டாச்சா? இப்போ இந்த minus into minus plus ஆயிரும்லப்பா. அதனால this is equal to q into a into I cap minus of minus plus q into a into I cap. So இது ரெண்டும் சேம் டேர்மா இருக்கிறதுனால 2q okay into a into I cap அப்படினு வச்சிருக்கேன். இந்த I cap அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா it is the unit vector along the positive x axis. இந்த positive x direction இருக்கு பாத்தீங்களா? இது வந்து I cap. இதுதான் direction of I cap. Unit vector along the direction of the positive x axis. ஓகேவா? அப்ப நமக்கு இதுல இருந்து என்ன வருது? Therefore this dipole moment vector is equal to the 2qa இருக்கு இல்லையா? அத நான் மாத்தி எழுத போறேன். 2a into q அப்படினு எழுதிக்கிறேன். அப்ப 2a into q into I cap. புரியுதா? இதுதான் நமக்கு தேவையான vector equation for the electric dipole moment. Vector equation. இப்போ இதுவே ஸ்கேலார் ஃபார்ம்ல எழுத போறேன். அதாவது modulus of p vector is equal to 2aq. That is denoted by simply p. அப்ப the magnitude of p இருக்கு இல்லையா? magnitude. இந்த magnitude of this dipole moment is equal to one of the charges multiplied by the distance between the two charges. இப்படி கூட நம்ம எழுதிக்கலாம். டெஃபினிஷன் வேணும் போது நான் வந்து இந்த 2a வை பிராக்கெட்ல போட்டுறேன். q முன்னாடி எழுதிக்கிறேன். qங்கிறது என்னப்பா? magnitude of the one of the charges தானே. ரெண்டு சார்ஜுமே சேம் magnitude தான். polarity தான் டிஃபரண்டா இருக்கு. ஒன்னு minus q னா இன்னொரு plus q இருக்குது. அப்ப magnitude of each charge is the same. That is what q. Distance between the two charges எவ்வளவு? a plus a 2a. அப்போ how do you define this dipole moment? From this equation I have got a definition for electric dipole moment. Electric dipole moment is defined as the product of two terms. ரெண்டு terms multiply பண்ண போறோம். ஒன்னு magnitude of the charge. Magnitude of either of the charge. Any charge. ரெண்டு ஒன்னு தான். And what other factor? The distance between the two charges. அப்ப examinationல 2 marks questions கேட்பாங்க இல்லையா? அப்ப define electric dipole moment அப்படினு கேட்டா நீங்க எழுத வேண்டியது என்ன? Electric dipole moment is defined as the product of one of the charges making the dipole and the distance between them. இவ்வளவுதான் நீங்க எழுதணும். சரி, இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, what is the SI unit of charge? Coulomb. What is the SI unit of distance? Meter. அப்ப what should be the SI unit for this dipole moment? இதோட யூனிட் வந்து coulomb into meter. Coulomb meter. புரியுதா? அப்ப இத நீங்க capital C small m னு எழுதணும். Capital C small m னு எழுதணும். Coulomb into meter. ஆனா is it a scalar or a vector? It is a vector quantity and it has a direction. Its direction is always from the negative charge towards the positive charge. இப்படி தான் நீங்க டயகிராம் வரையணும். புரியுதா? அப்ப electric dipole moment is a vector quantity and its direction is from the negative charge towards the positive charge.
அப்போ இந்த டோட்டல் டாபிக்ல நாம என்ன படிச்சிருக்கோம்? வாட் இஸ் an electric dipole? Electric dipole is an arrangement or a system consisting of two equal and dissimilar charges separated by a very small distance. Okay ma? And the strength of the electric dipole is expressed in terms of electric dipole moment, and electric dipole moment is defined as the product of one of the charges and the distance between the two charges. It is a vector quantity. Its direction is from the negative charge towards the positive charge, and its unit is coulomb into meter. Okay, fine, thank you.